He's mentoring his team. Welcome all the team members. After a long time, after many years, after a decade, we are going to have a wonderful match outside Hyderabad. So we were playing regularly in Hyderabad, but out of Hyderabad, uh, this is something different. Definitely, it's going to be entertaining today. Here we have about 60 heroes from television, and there will be another 30 heroines from television and cinema. You can see senior actor, producer, writer, director Chakri. He's taking some memories. He's clicking some memories, of course. Vamshi Aluru. Vamshi is the birthday boy today. Pandu is also birthday boy today. Today evening, the party is going to be on their name. Uday chasing from long way to catch the ball. Now countdown has been started. I request everyone come close to the main stage where the sound is coming. So within few minutes from now, we are going to have the match first. So before that, we are going to have the national anthem. After national anthem, then the match starts. So yeah, as your better understanding, you know the conditions here. We don't have floodlights, so we have to finish matches early. So as fixed by captains, as fixed by mentors, as fixed by the organizers, we are going to have a 15 overs match. 15 overs match first, 15 overs, and that too the all the 15 overs has to be finished in an hour. In 60 minutes, 63 minutes, you have to complete all the 15 overs, and you will not have much gap also, and we will not give any breaks also. We will be continuing all the matches back to back so that we can finish fast, and hope you all are going to give the best. You all yellow team, seriously, uh, they are completing their warm up session, they are doing their exercises, and we have press, we have coverage team, they are also taking the coverage. And green team, they're practicing long catches, high catches. The weather condition here, we can see some of the slight foggy, but of course now it is clear, ground is clear. You can see on ground, yellow team, they're making some plans, their strategies. May I have your request, please? I request everyone come close to the stage where we can have national anthem first. I request all the press personalities, whoever is on the ground. See, now everyone has to clear the ground. I request everyone
come close to the stage. Others kindly cross the boundary line. Players, you can make a line on ground. Nandu is going to, Shiva is going to direct you there. As per the ATC directions, so Nandu and Shiva, they are going to make you as lines. Just follow them. Already umpires are in, so let me check the names of the umpires. Opposite line, let us have green team, opposite yellow team. See, as I told, every team, they have a color indication according to the color. They have a big slogan. I request all the members kindly memorize yourself so that the first match between green team and yellow team, green team says go green, plant the trees, give more oxygen. Go green, plant more trees. And yellow team says say no to drugs. Yellow team says say no to drugs as well. Win medals, make India proud. Now it's time for national anthem. Check, check. Check, check.
Sorry, guys, I kept you to wait for a long time on the ground as we are waiting for our chief guest to arrive. He may be here at any moment from now. A respected member of Legislative Assembly. He'll be here any moment from now. So once he's here, once he inaugurates, then we'll proceed with the matches. మరి కొద్దిసేపట్లో దగ్గుబాటి ప్రసాద్ గారు, he'll be here. May I request everyone come close. Our chief guest has arrived. Yellow team opposite lo ఇటు నించోబెట్టండి so that it will be easy. కూడా అలాగే చేద్దాం. సరే. I request green team, please come forward. Hello. Rajiv, Venkat. Yellow team this side. Naveen, Nagaraj. Kalki and team. The Kalki. Prabhakaranna. So line అయిపోయారా సార్? ఎల్లో టీమ్ లైన్ అయిపోరా? I request birthday boy Vamsi also to be on the line. హలో, రైట్ సైడ్ నుంచి స్ట్రైట్ ఉండాలా దానికి? సరే, వారు చెప్పిరండి.
अरे पाक अरे कल पाक లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక్క స్టెప్ కొంచెం ముందుకు జరగరా. సో ఎమ్మెల్యే సార్ ఇస్ హియర్. We request him to join for గౌరవనీయులు ముఖ్య అతిథిగా ఫస్ట్ మ్యాచ్కి విచ్చేసినటువంటి దగ్గుబాటి ప్రసాద్ గారికి, ఐ రిక్వెస్ట్ ఎమ్మెల్యే గారు మా టీంతో శ్రీకాంత్ గారు ఉంటారు. మిగతా అందరూ మీడియాను అలౌ చేయండి. మిగతా అందరూ ఐ రిక్వెస్ట్ ఇఫ్ యూ ఆల్ వాంట్ టు జాయిన్ ప్లీజ్ జాయిన్ బ్యాక్ ఆర్ అదర్వైజ్ బౌండరీ లైన్ దాటన్నా ఉండండి ప్లీజ్. ఆల్రెడీ వీఆర్ రన్నింగ్ లేట్. సార్ ఇప్పుడు ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ నేషనల్ యాంథమ్. నేషనల్ మీరందరూ సైలెంట్గా ఉంటే నేషనల్ యాంథమ్కి రెడీ అవుతున్నాం. సార్ రెడీ? 3, 2, 1. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. I request Nandakishore and 2 captains along with the umpires go on to the pitch for the task. మరికొద్దిసేపట్లో నందు ప్రారంభం కాబోతుంది. పవన్ సాయి ప్లేయర్స్ మరియు
మ్యాచ్ అఫీషియల్స్ తప్ప మిగతా వారందరూ కూడా తమ తమ కేటాయించిన స్థానాలకి చేరుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ చేయాల్సిందిగా చెప్తున్నాం. ఒకసారి గ్రూప్ ఫోటో తీసుకున్న తర్వాత కేవలం పిచ్ దగ్గర ఎవరు వెళ్లకుండా కేవలం గౌరవనీయులు ఎమ్మెల్యే గారు, ఇద్దరు క్యాప్టెన్స్, ఇద్దరు ఎంపైర్లు గ్రౌండ్ వెళ్ళాలి టాస్కి. ఎందుకంటే మీరు ఎక్కువ మంది పిచ్ మీద నడిస్తే అది పిచ్చి పిచ్చిగా అయిపోద్ది. దయచేసి ఆ పనులేం పెట్టుకోకుండా, ఇది ఆర్డిటి గ్రౌండ్, అద్భుతమైన గ్రౌండ్. అనంతపూర్లో ఇంత మంచి క్రికెట్ స్టేడియం ఉండడం భవిష్యత్తులో మేము దీన్ని కోరుకుంటున్నాం. ఫ్లడ్ లైట్స్ కూడా వేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. సో ఫ్యూచర్ ప్లాన్లో ఫ్లడ్ లైట్స్ వస్తే డెఫినెట్గా డిలే అవ్వకుండా మనం మ్యాచ్ని కంటిన్యూ చేయొచ్చు. గ్రౌండ్లో ఉన్న అందరూ కూడా గ్రౌండ్ బౌండరీ లైన్ బయటికి రావాలండి. ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్, అదర్స్ హూ ఆర్ ఆల్ ఇన్ సివిల్ డ్రెస్ అదర్ దాన్ ఈ యూనిఫామ్, ఎవరైతే జెర్సీలు వేసుకున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే గ్రౌండ్లో ఉండాలి. ఆ పచ్చిక మీద మీరంతా నడిచారు అనుకోండి, ఈ 3 మ్యాచ్లు అవడం కష్టం. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది చైర్స్ హ్యావ్ బీన్ డెడికేటెడ్ అకార్డింగ్ టు ది బ్లాక్ వైజ్. ఐ రిక్వెస్ట్ దయచేసి మీరంతా మీకు కేటాయించిన సీట్లలో కూర్చోండి. దయచేసి మీకు కేటాయించిన సీట్లో కూర్చోండి. మీరందరూ బాగా ఇష్టపడతారు క్రికెట్ని, మీరందరూ ప్రేమిస్తారు. మీ అందరికీ ఆర్టిస్టులు అంటే చాలా ఇష్టం. అందుకే ఈ రోజున దాదాపు 60 మంది టెలివిజన్ హీరోలు, అంటే ఈరోజు ఎక్కడ కూడా షూటింగ్ లేదు, ఎందుకంటే అందరూ మీ దగ్గరే ఉన్నారు, అందరూ అనంతపూర్లోనే ఉన్నారు. అనంతపూర్ సెలబ్రిటీ క్రికెట్ లీగ్ పేరిట మనకు శ్రేయస్ గ్రాండ్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు ఇంత అద్భుతమైన ఈ మ్యాచెస్ని ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేయడం అనేది అంత ఈజీ కాదు. సో నందకిషోర్, ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు క్లియర్ ది గ్రౌండ్ ప్లీజ్. నాకు తెలిసి మీ అందరికీ వినపడుతుందని అనుకుంటాను. మీరు విని కూడా విననట్టు నటిస్తే మాకన్నా పెద్ద నటులు మీరు. సో త్వరలో అనంతపూర్ టెలివిజన్లో మిమ్మల్ని అందరినీ చూపించే అవకాశం ఉంది. సో ఈవెన్ ఐ రిక్వెస్ట్ ద మీడియా ఆల్సో కైండ్లీ ఫిక్స్ యువర్ ప్లేస్. లైవ్ కూడా నడుస్తోంది. అలాగే మీరంతా మీ కేటాయించిన సీట్లలో కూర్చుని ఆశాంతం ఎంజాయ్ చేయండి. సో వాలంటీర్స్ని కూడా వాలంటీర్స్ డ్యూటీస్లో వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళ పొజిషన్లో ఉండండి. ఇలా గ్రూప్గా అందరు ఒక దగ్గర ఉండొద్దు. సో కైండ్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్ దెమ్. అక్కడ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ స్టాఫ్ కూడా ఉన్నట్టున్నారు. అమ్మ మీరు కూడా మీ పొజిషన్స్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ కూర్చోండి. బాల్ బాయ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ పొజిషన్కి వెళ్ళిపోండి. ఆల్రెడీ వి డిలేడ్ అబౌట్ 30 minutes ఫ్రమ్ నౌ. దాదాపు 30 నిమిషాల మ్యాచ్ని, 30 నిమిషాల టైంని మనం కోల్పోయి ఉన్నాము. అదర్ దాన్ డెడికేటెడ్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు మాత్రమే గ్రౌండ్లో ఉండటానికి అర్హులు. రైట్ నౌ ఇట్స్ ఎంపైర్ కాల్. హోప్ అందరూ ప్యాడప్ అయి ఉండుంటారు, ఫీల్డర్స్ టీం రెడీగా ఉంటుంది. నందు, మ్యాచ్ టాస్ ఎవరు గెలిచారు? Guys, toss won by green team and they have decided to field first, and yellow team they are batting. Umpires, please take care. Right, now you can see umpires are walking on ground. ఎల్లో టీమ్ బ్యాటింగ్కి వస్తుంది. ఫీల్డ్ పొజిషన్స్లో గ్రీన్ టీమ్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఎంపైర్స్ ఆల్రెడీ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోయారు. ఫస్ట్ మ్యాచ్, ఎనీ మూమెంట్ ఇట్ మే స్టార్ట్ నౌ. ది కౌంట్ డౌన్ హ్యాస్ బిగాన్. I request others, whoever is standing, even the organizers, I want them to sit.
or take your positions so that ground should be visible to everyone. ये ग्राउंड అనేది అందరికీ క్లియర్గా కనపడాలి, सबको दिखना चाहिए. यहाँ जो कुछ भी बैठता है, जहाँ भी बैठता है, उनको दिखना चाहिए. इसीलिए मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको डेजिग्नेटेड जो सीट होती है उस पर बैठ जाए, ना था कि उधर इधर फिरे और बैट्समैन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं वहाँ से. स्ट्राइकिंग एंड नॉन स्ट्राइकिंग एंड में क्लियरेंस होना भी चाहिए. और इतनी अच्छी खूबसूरत ग्राउंड यहाँ है आरडीटी ग्राउंड अनंतपुर में. शेष ग्रैंड के श्रीकांत रेड्डी ने जिस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहा है और उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं. और इनको जितनों ने सपोर्ट भी किया है स्पॉन्सर्स के रूप में, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है. किम्स हॉस्पिटल other than video coverage cameramen and authorized press personals, we request all others to clear the ground so that it is being already on the live. It is already on the live, so you can take the live feed from there to make sure it will be there is a signal from the umpire to scorer, I believe. So receive them. They're going to start. Manish and Kola Mahesh, the openers from the yellow team. Kola Mahesh and Manish. Manish is a very popular actor on television. You might have seen in many serials, very popular actor and very demanding actor. And Kola Mahesh, especially he acted in many films like even Yash, super hit cinema. I request the social media and the other media, you have a separate gallery, so you can take the position. You can check with the volunteers where the gallery if you have any doubt.
Kola Mahesh acted in Katamarayudu, Salar, Garuda Vega, KGF 2. It's well fielded there, Manish. మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి కొద్దిగా గ్రౌండ్ క్లియర్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సోషల్ మీడియా ప్రతినిధులు మరియు మిగతా వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కేటాయించిన స్థానాలకు వెళ్ళండి ప్లీజ్. ఎందుకంటే చీఫ్ గెస్ట్కి మరి చూడడానికి అనుకూలంగా ఉండాలి. ప్లీజ్ సోషల్ మీడియా ప్రతినిధులు ఎవరున్నా కూడా వాళ్ళ కేటాయించిన స్థానాలకు వెళ్ళాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అనంతపూర్ క్రికెట్ సినీ లీగ్ మొదటిసారిగా శ్రేయస్ గ్రాండ్ మరియు టేస్ట్ ఆఫ్ పులావ్స్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతోంది. 14 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ఇదే గ్రౌండ్లో మరి ఒక్కసారి ఈ మ్యాచ్ నిర్వహించబడుతోంది. ఈసారి సీరియల్ నటులు దాదాపుగా 60 మంది ఈ మ్యాచ్లో పాల్గొంటున్నారు. 4 టీంలు, 3 మ్యాచ్లు, హోరాహోరీ మ్యాచ్లు ప్రతి ప్రేక్షకుడికి కనువిందు చేస్తాయి. ఈ మ్యాచ్లు ఎంతో ఎంటర్టైనింగ్గా అనంతపూర్కి దాదాపు సినీ పరిశ్రమ మొత్తం ఇక్కడే మ్యాచ్లో ఇన్వాల్వ్ ఉంటుంది ఈరోజు. ఈ మ్యాచ్కి సంబంధించి అంపైర్స్ కరణం మహేష్ కుమార్ గారు మరియు కేబి నాగరాజ్ మరియు నవీన్ కుమార్ అందరూ క్వాలిఫైడ్ అంపైర్స్. బ్యూటిఫుల్ స్వింగ్ ఆఫ్ ది బ్యాట్. కంప్లీట్గా ఆఫ్ స్టంప్ బయట ఉంది కాబట్టి అంపైర్ వైడ్గా ప్రకటించారు. అర్లీ డ్యూ ఉంటుంది కాబట్టి బాల్ స్వింగ్ అవుతుందని బ్యాట్స్మెన్స్ గ్రహించారు. అందుకే ఓవర్ హెడ్స్ ఆడడానికి పవర్ ప్లేలో ట్రై చేస్తున్నారు బ్యాట్స్మెన్. Beautiful shot onto the ground, straight to the mid-on fielder. Beautiful shot. Slight fumble, leading a beautiful boundary. Entertaining shots.
Beautiful bowling. Just missing the outside edge of the Manish. ACCL Anantapur Celebrity Cricket League 2026 శ్రేయాస్ గ్రాండ్ టేస్ట్ ఆఫ్ పులావ్స్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది. ఈ మ్యాచ్కి సంబంధించి ఈ లీగ్కు సంబంధించి స్పాన్సరర్స్ అనంతపూర్ కిమ్స్ సవేరా హాస్పిటల్స్ మరియు కారా ఇన్ఫ్రా అలాంగ్ విత్ ది శ్రేయాస్ గ్రాండ్ అండ్ టేస్ట్ ఆఫ్ పులావ్స్ సహకారంతో దిగ్విజయంగా మ్యాచ్లు మొదలయ్యాయి. క్రౌడ్ కూడా స్టార్ట్ అయింది. 3 మ్యాచ్లు ఉంటాయి కాబట్టి ఎవ్రీబడి విల్ బి ఎంటర్టైన్డ్. Beautiful shot, long in the air. మంచి ప్రయత్నం తర్వాత కూడా రీచ్ అవ్వలేకపోయింది కానీ బ్యూటిఫుల్ ఫీల్డింగ్ దేర్. ఈ మ్యాచ్లు 15 ఓవర్లుగా షెడ్యూల్ చేయబడ్డాయి. బ్యూటిఫుల్ స్లాష్ టువర్డ్స్ ది పాయింట్. వన్ మోర్ బౌండరీ. Back foot punch towards third man.
ఈజీ టేక్ టు ది వికెట్ కీపర్. గుడ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ది బాల్. మొదటి వికెట్ కోల్పోయింది ఎల్లో యార్కర్స్ జట్టు. మొదటి వికెట్ రన్అట్ రూపంలో కోల్పోయింది. మంచి ఫీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇలాంటి వికెట్స్ని తీయగలుగుతుంది. కోలా మహేష్ రూపంలో మొదటి వికెట్ కోల్పోయింది ఎల్లో యార్కర్స్. 15 ఓవర్ల మ్యాచ్. ఎంటర్టైన్మెంట్ లోడెడ్. వికెట్స్ పడతాయి, పెద్ద షాట్స్ వస్తుంది. మంచి టఫ్ టీమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పేరుకు సినిమా యాక్టర్లు మాత్రమే, కానీ గ్రౌండ్లో దిగాక ప్యూర్ ప్రొఫెషనల్ క్రికెట్ కనిపిస్తున్నారు రెండు టీంలు కూడా. పవన్ అంటూ ది స్ట్రైక్. ఫస్ట్ బాల్ మంచి పేస్ బాల్ వేశాడు. ప్యూర్ బ్యాట్స్మెన్ కూడా బీట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. మంచి పేస్ ఉంది ఈ పిచ్ మీద. పేస్ అండ్ బౌన్స్తో బ్యాట్స్మెన్స్కి ఇబ్బంది పడుతున్నారు మీడియం పేసర్స్. మంచి ట్రై చేశా కూడా వికెట్ కీపర్ పేస్ అండ్ బౌన్స్తో బీట్ అయ్యారు. బై సిగ్నల్ చేశారు అంపైర్ కర్ణ మహేష్ కుమార్. మూడు ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 19 పరుగులు చేసి ఒక్క వికెట్ కోల్పోయింది ఎల్లో యార్కర్స్ జట్టు. బాలాజీ ఠాకూర్ ద నెక్స్ట్ బౌలర్ ఫర్ ది గ్రీన్ గ్లాడియేటర్స్. $19 for the loss of 1 wicket after completion of 3 overs. Yellow Yorkers stands kuda crowd tho full avutunnayi. బ్యూటిఫుల్ ఆఫ్ డ్రైవ్. ఒక్క పరుగు మాత్రమే లభిస్తుంది. ACCL అనంతపూర్ సెలబ్రిటీ క్రికెట్ లీగ్ హోరెత్తుతుంది RDT గ్రౌండ్లో. అరవై మంది సినీ తారలు
అనంతపూర్లో అలరించడానికి వచ్చారు. కానీ ఈసారి యాక్టింగ్తో కాదు, బ్యాటింగ్ అండ్ బౌలింగ్ అండ్ ఫీల్డింగ్తో. పక్కా ఎంటర్టైన్మెంట్ గ్యారంటీ టుడే. పొద్దున 9 గంటల నుంచి దాదాపుగా సాయంత్రం 6 గంటల వరకు హోరెత్తుతుంది ఆర్డిటి క్రికెట్ గ్రౌండ్. మనీష్ రెడ్డి ట్రైంగ్ టు హిట్ హార్డ్, కంప్లీట్గా బీట్ అయ్యారు. టిపికల్ షాట్ ప్లేస్ చేయడానికి ట్రై చేశాడు, కానీ బౌలర్ చాలా క్విక్ ఉండి రన్ను ఆపగలిగారు. బ్యూటిఫుల్ షాట్. ఈరోజు బౌండరీస్ వస్తున్న ప్లేస్ మాత్రం పాయింట్ దిశగా మాత్రమే ఎక్కువగా రన్స్ వస్తున్నాయి. మనీష్ రెడ్డి ద్వారా మరో బౌండరీ టువర్డ్స్ పాయింట్. Anantapur Celebrity Cricket League in association with Shreyas Grand. Beautiful on drive. Mid wicket ద్వారా రెండో పరుగు ప్రయత్నిస్తున్నారు. మరి చూడాలని చేరుకుంటారా లేదా అనేది. సురక్షితంగా అయితే చేరగలిగారు. 2 runs లభించాయి. శ్రేయాస్ గ్రాండ్ టేస్ట్ ఆఫ్ పలావ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ అనంతపూర్ సెలబ్రిటీ క్రికెట్ లీగ్ జరుగుతుంది అనంతపూర్ క్రికెట్ గ్రౌండ్స్లో. బ్యూటిఫుల్ షాట్, మరొక పరుగు మాత్రం లభించింది. నాలుగు ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 27 పరుగులు చేయగలిగింది ఎల్లో యార్కర్స్. 1 వికెట్ మాత్రమే నష్టపోయింది. ఇంకొక ఓవర్ పవర్ ప్లే మిగిలింది. చూడాలి మరి ఈ ఓవర్ ఎక్కువ రన్స్ తేయగలుగుతారా లేదా అనేది. కల్కి అంటూ ది అటాక్. కల్కి 2898 AD లాగా ఇప్పుడు మరి బౌలింగ్లో మెరుపులు మెరిపిస్తారని ప్రతి స్పెక్టేటర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు.
షార్ట్ పిచ్ బాల్. మంచి ఫీల్డింగ్ ఎఫర్ట్తో ఒక్క పరుగు మాత్రమే లభించింది. మనీష్ రెడ్డి మంచి టచ్లో ఉన్నాడు. ఎవ్రీ బాల్కి రన్స్ స్కోర్ చేస్తూ ఈ ఓవర్ తర్వాత పవర్ ప్లే ముగుస్తుంది కాబట్టి రన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు స్పెక్టేటర్స్. 15 ఓవర్ల మ్యాచ్, 5 ఓవర్ల పవర్ ప్లే, లాట్ ఆఫ్ రన్స్, నంబర్ ఆఫ్ వికెట్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ది అనంతపూర్ క్రికెట్ గ్రౌండ్. ACCL అనంతపూర్ సెలబ్రిటీ క్రికెట్ లీగ్ 2026. వైడ్ ఆఫ్ ది ఆఫ్ స్టంప్. వైడ్గా ప్రకటించాల్సి వచ్చింది అంపైర్ కరణం మహేష్ కుమార్. సీనియర్ మోస్ట్ అంపైర్ ఇన్ ద అనంతపూర్ along with the KB Nagaraju from Guntakal. Swing of the bat, swing and miss. గట్టిగా ప్రయత్నిస్తున్నాడు కానీ బ్యాట్స్మెన్ పవన్, కెప్టెన్ పవన్ కుమార్. వన్ మోర్ బాల్ టు స్వింగ్ కానీ వైడ్ ఆఫ్ స్టంప్. మరో వైడ్ ఎక్స్ట్రా రూపంలో ఎల్లో యార్కర్స్కి యాడ్ అవుతుంది స్కోర్కి. డౌన్ ది లెగ్స్ గట్టిగా అప్పీల్ చేశారు కానీ లెగ్ స్టంప్ మిస్సింగ్ ఉంది కాబట్టి లెగ్ బైక్ ప్రకటించారు. బ్యూటిఫుల్ బాల్, మంచి స్వింగ్ అండ్ బౌన్స్, మంచి క్యారీ కీపర్కి. పిచ్లో మాయిశ్చర్ని బాగా ఉపయోగించుకుంటూ కల్కి రన్స్ రానియకుండా బౌలింగ్ వేస్తున్నారు కానీ బ్యాట్స్మెన్స్ అయితే పట్టు వదలని విక్రమార్కుల్లాగా కొట్టడానికి ట్రై చేస్తూనే ఉన్నారు. ఎందుకంటే పవర్ ప్లే ఈ ఓవర్తో ముగుస్తుంది కాబట్టి. లాఫ్టెడ్ షాట్ కానీ మిస్ ఏమవడంతో ఒక్క పరుగు మాత్రమే లభిస్తుంది. మనీష్ రెడ్డి లాంగ్ హ్యాండిల్ వాడుతూ రన్స్ రాబట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. బ్యూటిఫుల్ షాట్ కానీ ఒక్క పరుగు మాత్రమే లభించింది. రెండో పరుగుకి ప్రయత్నిస్తున్నారు, ఈజీగా లభించింది ఎందుకంటే మొదటి పరుగు త్వరగా కంప్లీట్ చేశారు కాబట్టి ఏ చిన్న ఫంబుల్ ఉన్నా కూడా రెండో రన్ రాబట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఐదు ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి పవర్ ప్లే కంప్లీట్ అయింది. 34 పరుగులు, ఒక్క వికెట్ నష్టానికి. 34 for the loss of 1 wicket after 5 overs. Yellow Yorkers team ఒక్క వికెట్ మాత్రమే కోల్పోయింది. ఇంకా
10 ఓవర్లు మిగిలి ఉన్నాయి. ఈ 10 ఓవర్లలో స్కోర్ని ఎంతైతే స్కోర్ చేసి స్కోర్ బోర్డు మీద ప్రెషర్ పెడతారో చూడాలి. మరి సెకండ్ చేసింగ్ టీంకి గ్రీన్ గ్లాడియేటర్స్ చేస్ చేస్తుంది. ACCL అనంతపూర్ సెలబ్రిటీ క్రికెట్ లీగ్ 2026 శ్రీయాస్ గ్రాండ్ మరియు టెస్ట్ ఆఫ్ పులావ్స్ ద్వారా నిర్వహించడం జరుగుతోంది. అలాంగ్ విత్ ది అనంతపూర్ కిమ్స్ సవేరా హాస్పిటల్. cheek test.
ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 43 పరుగులు 2 వికెట్ల నష్టానికి ఎల్లో యార్కర్స్ జట్టు. హోరాహోరీగా జరుగుతోంది ACCL అనంతపూర్ సెలబ్రిటీ క్రికెట్ లీగ్. Full toss ball towards making wicket. One more boundary. పరుగులు వరద వస్తుంది, వికెట్లు పడుతున్నాయి, కానీ ప్రేక్షకులకి మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తున్నారు సెలబ్రిటీ క్రికెట్ లీగ్. సింగిల్స్ రొటేట్ చేస్తున్నారు బ్యాట్స్మెన్స్. మిడిల్ ఆఫ్ ది ఇన్నింగ్స్ ఇలాగే ప్లాన్ చేస్తారు ఏ బ్యాట్స్మెన్ అయినా కూడా. Lakshman on strike. Beautiful drive. Straight into the hands. Good collection of the ball and the throw. ఒక్కొక్క పరుగు యాడ్ చేస్తున్నారు స్కోర్ బోర్డ్కి మనీష్ రెడ్డి అండ్ లక్ష్మణ్. ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి టీమ్
50 కంప్లీట్ చేసుకొని 51 పరుగులకు 2 వికెట్లు కోల్పోయింది ఎల్లో యార్కర్స్. 51 runs for the loss of 2 wickets after 7 overs. చేసింగ్ బ్యాట్స్మెన్ చేస్ చేస్తున్నారు. పూర్తి వైడ్ గా వెళ్తుంది బాల్. వన్ మోర్ ఎక్స్ట్రా యాడెడ్ టు ది టీమ్. చరణ్ ద బౌలర్ తన మొదటి ఓవర్ని బౌల్ చేస్తున్నారు. స్టాండ్స్లో ప్రేక్షకులు ఒక్కొక్కరుగా చేరుకుంటున్నారు. దాదాపుగా స్టాండ్స్ ఫుల్ అవుతాయి. 3 మ్యాచ్లు ఉన్నాయి ఈరోజు ACCLలో భాగంగా. బ్యూటిఫుల్ షాట్ ఇన్ ది ఎయిర్. మిస్ టైం అయింది కానీ నో మ్యాచ్ లైన్లో ల్యాండ్ అయింది కాబట్టి సేఫ్గా ఉన్నాడు బ్యాట్స్మెన్. స్కోర్ని యాక్సలరేట్ చేయడానికి లక్ష్మణ్ అండ్ మనీష్ రెడ్డి శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తున్నారు. బాల్ రన్ అయ్యేటప్పుడు మ్యూజిక్ పెట్టకండి ప్లీజ్. లవ్లీ ఫీల్డింగ్ దేర్ ఇన్ ది బౌండరీ బై రౌండ్ స్టంప్స్ తో వేశాడు. బ్యూటిఫుల్ క్యాచ్. ఉదయ్ ద్వారా ఒక స్పెక్టాక్యులర్ క్యాచ్. టాప్ క్లాస్ క్యాచ్ బై ఉదయ్. మనీష్ రెడ్డి వికెట్ కోల్పోయింది ఎల్లో యార్కర్స్. వంశీ నెక్స్ట్ బ్యాట్స్మెన్ గా లోపలికి వెళ్తున్నారు. 3వ వికెట్ కోల్పోయింది ఎల్లో యార్కర్స్ జట్టు. రెగ్యులర్ గా వికెట్స్ పడుతున్నాయి, స్కోర్స్ వస్తుంది. ఎంటర్టైన్మెంట్ అయితే ప్రేక్షకులకు అల్టిమేట్ రేంజ్ లో దొరుకుతుంది. The next batsman going in వంశీ ఆలూరు. వంశీని మీరు డాక్టర్ చక్రవర్తిలో హీరోగా చూశారు, చాలా సినిమాల్లో హీరోగా చూశారు. పవన్ కళ్యాణ్కి తమ్ముడుగా కూడా యాక్ట్ చేశాడు అజ్ఞాతవాసిలో. తర్వాత ఈరోజు వంశీది బర్త్డే. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది ఆడియన్స్, ఇఫ్ యూఆర్ లిజనింగ్, సే హ్యాపీ బర్త్డే వంశీ. క్రౌడ్ మొత్తం హ్యాపీ బర్త్డే అని వంశీకి గ్రీట్ చేస్తే ఎంతో సంబరంగా ఉంటుంది. ప్లీజ్ హ్యాపీ బర్త్డే వంశీ.
Great take by the wicket keeper. Rajiv, good collection of the ball. Professional wicket keeper. బాల్ ఇన్ ప్లేలో ఉన్నప్పుడు మ్యూజిక్ ఆపండి ప్లీజ్. మరీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఓన్లీ ఓవర్స్ గ్యాప్లో పెట్టండి. బ్యాక్ ఫుట్ డ్రైవ్. ఎక్స్ట్రా పరుగు ఉందనుకున్నారు కానీ వెనకాలే బ్యాకప్ ఉంది కాబట్టి రన్ రాలేదు. 8 ఓవర్స్ ముగిసే సమయానికి 57 పరుగులు, 3 వికెట్ల నష్టానికి ఎల్లో యార్కర్స్ జట్టు. బర్త్డే బాయ్ వంశీ. ఆన్ స్ట్రైక్ 6 అడుగుల ఆజానుబాహుడు వంశీ. చాగంటి వంశీ టు వంశీ ఆలూరు. వంశీ టు వంశీ చాలా రేర్గా చూస్తాం ఇలాంటి కాంబినేషన్స్. హ్యాపీ డేస్ హీరో కూడా వంశీ. స్ట్రైక్ రొటేషన్ అయితే ఆపలేకపోతున్నారు. ఎవ్రీ బాల్ సింగిల్ వస్తుంది. మధ్యలో పెద్ద షాట్స్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు కానీ వికెట్స్ కోల్పోయి కాబట్టి సంయమనం పాటిస్తూ బ్యాట్స్మెన్లు సింగిల్స్ మాత్రం రొటేట్ చేస్తున్నారు. స్వింగ్ అండ్ మిస్. వంశీ మంచి కట్టుదిట్టమైన బౌలింగ్ వేస్తూ రన్స్ ఆపగలుగుతున్నారు. లాంగ్ హ్యాండిల్ వాడాడు కానీ మిడిల్ అవ్వలేదు. ఒక్క పరుగు మాత్రం లభిస్తుంది. ACCL అనంతపూర్ సెలబ్రిటీ క్రికెట్ లీగ్ 2026 ఆర్గనైజ్డ్ బై శ్రేయాస్ గ్రాండ్ అండ్ టేస్ట్ ఆఫ్ పులావ్స్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ అనంతపూర్ కిమ్స్ సవైరా హాస్పిటల్ మరియు కారా ఇన్ఫ్రా ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసాలకు వచ్చి ఈ మ్యాచ్ని దిగ్విజయంగా స్టార్ట్ చేశారు ఈ లీగ్ని. ఇదే గ్రౌండ్లో 14 ఏళ్ల క్రిందట ఒక మ్యాచ్ జరిగింది. సెలబ్రిటీ స్టార్స్ మొత్తం వచ్చారు. 14 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ఈసారి ACCL పేరు మీదుగా శ్రేయాస్ గ్రాండ్ వాళ్ళు లీగ్ని స్టార్ట్ చేశారు. దాదాపుగా 60 మంది సినీ తారలు ఇక్కడికి రావడం అనేది అనంతపురం జిల్లా అదృష్టం అనుకోవచ్చు. తొమ్మిది ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి ఎల్లో యార్కర్స్ జట్టు 62 పరుగులు చేసి 3 వికెట్లు కోల్పోయింది. కేవలం ఇంకా 6 ఓవర్ల బ్యాటింగ్ మాత్రం ఉంది ఎల్లో యార్కర్స్ జట్టుకు. చూడాలి మరి టార్గెట్ అనేది ఎంత ఇస్తారు గ్రీన్ గ్లాడియేటర్స్కు. ఇలాంటి లీగ్ కండక్ట్ చేస్తున్నందుకు శ్రేయాస్ గ్రాండ్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారికి ప్రతి ఒక్కరూ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి లీగ్స్ ఎన్నో ఈ గ్రౌండ్లో ఆర్గనైజ్ చేస్తారని కూడా ఆశిస్తున్నాం. చరణ్ తన 2వ ఓవర్ని బౌలింగ్ వేస్తున్నారు.
బ్యూటిఫుల్ షాట్, కానీ మిస్ టైం అయింది. ఈసారి కూడా మరో మంచి క్యాచ్ ద్వారా 4వ వికెట్ కోల్పోయింది ఎల్లో యార్కర్స్. కల్కి తన మెరుపులు చూపిస్తూ ఒక అల్టిమేట్ క్యాచ్ పట్టారు బ్యాకప్తో. 2 క్యాచ్లు ఇప్పటికీ కల్కి కంప్లీట్ చేశారు. మంచి బౌలింగ్తో రన్స్ కూడా ఆపారు. కరణ్ ఇంటు ది అటాక్. 4 వికెట్లు కోల్పోయింది ఎల్లో యార్కర్స్ జట్టు. కట్టుదిట్టమైన బౌలింగ్ మరియు కట్టుదిట్టమైన ఫీల్డింగ్తో బ్యాటింగ్ టీం ఎల్లో యార్కర్స్ మీద గ్రీన్ గ్లాడియేటర్స్ జట్టు ప్రెషర్ పెడుతూనే ఉంది. కానీ షార్ట్ ఫార్మాట్ క్రికెట్ అనేది ఎప్పుడు ప్రెడిక్ట్ చేయలేం. ఏ ఒక్క బ్యాట్స్మెన్ మ్యాచ్ను లాగేస్తారో, ఏ ఒక్క బౌలర్ లాగేస్తారో తెలియదు. కాబట్టి చివరి బంతి వరకు ఉత్కంఠత అనేది నెలకొని ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు మ్యాచ్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు. గుడ్ ట్రై. మరో క్యాచ్ కూడా అవకాశం ఉన్నింది, కానీ హైట్ ఎక్కువ ఉండడంతో బౌండరీకి రీచ్ అయింది. కరం తన మొదటి బంతిని బౌండరీకి తరలించాడు. ఇలాంటి బౌండరీస్ ఎన్నో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు స్పెక్టేటర్స్. వైట్ బాల్ మరియు మంచి టేక్స్ తీసుకుంటూ రాజీవ్ ఒక టాప్ క్లాస్ పర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తున్నాడు వికెట్ల వెనకాల. ఏ బాల్ని కూడా తను దాటిపోయే పరిస్థితి కనిపించట్లేదు. కట్ షాట్ స్ట్రైట్ టు ది గల్లీ ఫీల్డర్. 60 మంది సినీ మరియు టీవీ సీరియల్ తారలు అనంతపూర్ అలరించడానికి ఏసీసీఎల్ అనేది ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్గా నిలిచింది. ఈ లీగ్ కండక్ట్ చేస్తున్నందుకు శ్రీయాస్ గ్రాండ్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారికి ప్రతి ఒక్కరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. డి పాయింట్ ద్వారా ఒక్క పరుగు వచ్చింది. ఒక్కొక్క పరుగు యాడ్ చేస్తున్నారు. మరి లాస్ట్లో బ్లాస్టింగ్ ఇన్నింగ్స్ అనేది ఒకరి ద్వారా ఒక చిన్న మనవి సోషల్ మీడియా మిత్రులకు మరియు మీడియా మిత్రులకు, పెవిలియన్ ఎదురుగా మాత్రం కొంచెం క్లియర్ చేసి మీ కేటాయించిన సీట్లోకి వెళ్తే మ్యాచ్ వీక్షించడానికి ఏ ఒక్కరికి ఇబ్బంది ఉండదు. ఎందుకంటే చీఫ్ గెస్ట్ అలాగే వస్తూ ఉంటారు. ప్రతిసారి మనం రిక్వెస్ట్ చేయడం కూడా అది కుదరదు. కాబట్టి ప్లీజ్ మీడియా మిత్రులు మరియు ప్లేయర్స్ కానటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా గ్రౌండ్ని కొద్దిగా క్లియర్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం.
10 ఓవర్లు ముగించడానికి 71 పరుగులు. నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 10 overs, Yellow Yorker scored 71 runs with the loss of 4 wickets. లాస్ట్ 5 overs. చూడాలి మరి ఏ టీంని ఎలివేట్ చేస్తుంది అనేది. పెద్ద షాట్స్ కొడితే మంచి స్కోర్ వస్తుంది, అలాగే వికెట్స్ తీస్తే చేసింగ్ టీంకి ప్రెషర్ లేకుండా కూడా చేసుకోగలుగుతారు బౌలర్స్. మరి చూడాలి మరి ఈ 5 overs ప్లానింగ్ ఏ టీం డామినేట్ చేస్తుంది అనేది. ఎంటర్టైన్మెంట్ లోడెడ్ అంటూనే ఉన్నాం. అలాగే ఇప్పుడు కూడా డాన్సర్స్, చీర్ గర్ల్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ది అనంతపూర్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ ACCL లీగ్లో. వంశీ bowling his second over. బ్యూటిఫుల్ బాల్. ఖచ్చితమైన లైన్ అండ్ లెంగ్త్ మెయింటైన్ చేస్తూ వంశీ ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వట్లేదు బ్యాట్స్మెన్స్కి. వంశీ ఆన్ స్ట్రైక్. One bounce to the fielder. మిస్ టైం అయింది కాబట్టి ఒక్క పరుగు అయితే వస్తుంది కరం బ్యాట్ ద్వారా. ప్రతి మ్యాచ్కి ముఖ్య అతిథులుగా స్థానిక ఎమ్మెల్యేలైనటువంటి దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వర ప్రసాద్ గారు మరియు పరిటాల సునీతమ్మ గారు మరియు యూత్ ఐకాన్ బండారు శ్రావణి గారు కూడా ఈ మ్యాచ్ను వీక్షించడానికి మరియు ముఖ్య అతిథులుగా వస్తారు. సో అందరూ కూడా ఈవినింగ్ వరకు జరిగే మ్యాచ్లు మిస్ అవ్వకుండా వీక్షించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. బ్యూటిఫుల్ షాట్ మిడిల్ అయింది. దాని ఎఫెక్ట్ ఎలాగుంటుందంటే ఇలాగే 6 పరుగులు. ఫస్ట్ 6 ఆఫ్ ది Yellow Yorkers. కరం బ్యాట్ నుంచి 6 పరుగులు. మొదటి సిక్సర్ Yellow Yorkers జట్టుకి. మచ్ నీడెడ్ 6. ఇలాంటి సిక్సర్లు ఎన్నో ఇంకా టీం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. వన్ మోర్ షాట్ చేస్తూ after completion of 11 overs, 82 runs for the loss of 4 wickets. Yellow Yorkers 82 పరుగులకు 4 వికెట్లు కోల్పోయింది. 11 ఓవర్ల తర్వాత చివరి 4 ఓవర్లు మాత్రం మిగిలి ఉన్నాయి. రోహిత్ అంటూ అటాక్. సెకండ్ ఓవర్ వేస్తున్నారు రోహిత్.
మరోసారి సింపుల్గా, ఎంతో సింపుల్గా బౌండరీ అయితే దాటించి మరో 6ని కరం బ్యాట్ ద్వారా టీంకి అందించారు. చివరి 4 ఓవర్లు ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద షాట్ బ్యాట్స్మెన్లు అయితే రుచి చూపిస్తారు. స్వింగ్ అండ్ మిస్. బౌలర్ కూడా పేస్ పెంచుతూ బీట్ చేశాడు బ్యాట్స్మెన్ని. ఎందుకంటే కరం బ్యాట్ని ఆపడం అంత ఈజీ కాదు. పవర్ హిట్టర్, చాక్లెట్లు తిన్నంత ఈజీగా 6 కొట్టగలిగిన సత్తా ఉన్న కరం టీంకి ఎంతో సపోర్టివ్గా వికెట్స్ పడ్డా కూడా స్కోర్ని యాక్సలరేట్ చేస్తూ ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నారు. హలో అనంతపూర్, ఏంటి ఇంత సైలెంట్ గా ఉన్నారు? ఒకసారి ఆ గ్యాలరీలో కూర్చున్న ఆడియన్స్ అందరూ కొంచెం గట్టిగా జోష్గా. సూపర్. మరి ఎక్కడా కూడా తగ్గేదేలా అంటూ పోటాపోటీగా జరుగుతుంది. మరి సో ప్రతి ఒక్క టీం కూడా మనం అందరం కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటే ఇంకొంచెం మరింత ఉత్సాహంతో ఆడతారు. కొంచెం అందరూ కూడా కొంచెం చీరప్ ప్లీజ్. ఎల్లో యార్కర్స్ జట్టు 5వ వికెట్ కోల్పోయింది. మంచి పవర్ హిట్టర్ వికెట్ కోల్పోయింది. కరం ని లెగ్ బిఫోర్ వికెట్ తీస్తూ రోహిత్ అడ్డుకట్ట వేయగలిగాడు. వచ్చి రాగానే బ్యాట్ ని విసిరారు. ఆ బ్యాట్ విసిరడం ఎలాగుంటుందంటే 4 సునాసమైన పరుగులు తెచ్చుకోగలిగారు నరేష్.
వంశీ ఆన్ స్ట్రైక్. సైడ్ స్క్రీన్ కి అడ్డుగా ఉంటే బ్యాట్స్మెన్ ఇబ్బంది పడతారు కాబట్టి ప్లీజ్ సైడ్ స్క్రీన్ కంప్లీట్ గా వెళ్ళండి. Check. Beautiful ball to end the over number 12. 96 runs for the loss of 5 wickets. 96 పరుగులు 5 వికెట్ల నష్టానికి 12 ఓవర్లు ముగిసిన తర్వాత ఎల్లో యార్కర్స్ జట్టు కేవలం 18 బంతులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. ఈ 18 బంతులకి ఎన్ని పరుగులు తెస్తారో మ్యాచ్ డిసైడర్గా ఉంటుంది. సో ఎల్లో అంటేనే శుభ సూచకం అంటారు. సో ఫస్ట్గా మరి ఎల్లో టీం అందరూ కూడా మంచిగా శుభారంభంతో స్టార్ట్ చేశారు. సో ఇలాగే పరుగుల వర్షం పరిగెడతా ఉంది. ఇంకొక 18 బాల్స్లో ఎన్ని పరుగులు చేస్తారనేది మనం అందరం కూడా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో లెట్స్ అండ్ అందరూ కూడా కొంచెం చీరప్ చేయాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్, కొంచెం గట్టిగా అందరూ కూడా. మరో వికెట్ కోల్పోయింది ఎల్లో యార్కర్స్ జట్టు. ఆరు వికెట్లు కోల్పోయింది So, ఎల్లో cameraman యార్కర్స్ ఎక్కడ? జట్టు. Cameraman, please. రన్స్ స్పీడ్ పెంచే క్రమంలో ఆరో వికెట్ కూడా కోల్పోయింది. మరి ఈరోజు నిజంగా అనంతపూరికి కన్నుల పండగగా ఉంది. 100కి పైగా సెలబ్రిటీస్ అందరూ కలిసి ఈరోజు ఇక్కడ గ్యాదర్ అవ్వడం నిజంగా వండర్ఫుల్ అండి. అసలు ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ కోసం నిజంగా చాలా 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 రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్న మా అనంతపూర్ ప్రజలందరికీ కూడా వికెట్ కీపర్ ద్వారా మంచి కలెక్షన్. ఎంత చూడముచ్చటైన వికెట్ కీపింగ్ కనిపిస్తుంది రాజీవ్ ద్వారా. బాలాజీ ఠాకూర్. ఎస్ కామెంటరీ ఒక 1 minute ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక చిన్న బయట ఉంది. ఎస్
ముగిసే సమయానికి 100 పరుగులు 6 వికెట్ల నష్టానికి ఎల్లో యార్కర్స్ జట్టు కేవలం 12 బంతులు మాత్రం మిగిలి ఉన్నాయి. సో కమ్ ఆన్ ఎల్లో టీం, ఒకసారి ఎల్లో టీం వాళ్ళందరూ కొంచెం గట్టిగా వాయిసుకోవాలి. మీ ఎల్లో టీం అందరూ జోస్ కొంచెం తగ్గిందండి. వేర్ ఇస్ ద నాయిస్? పవన్ సార్, పవన్ గారు, డోంట్ యు మేక్ సమ్ నాయిస్? మీ టీమే సార్, మీ టీమే సార్. దెన్ మేక్. డోంట్ యు వాంట్? Oh, that's what you are waiting, huh? Okay, yellow stands for what? Yellow stands for win medals to the country and say no to drugs. Super. మరి అందరూ ఒకేసారి కలిపి చెప్తే బాగుంటుందేమో కదా. Come on! ఇప్పుడు can you make some noise మరి ఇప్పుడు for that? Super. సో ఎల్లో టీం అయితే ఇక్కడ ఉన్నారు. Where is the green team? నాకు కనిపించట్లేదు. Where is that? లోపల. ఓ సారీ సార్, నాకు కొంచెం కొంచెమే తెలుసు సార్, బట్ ఐ నో. ఓకే సూపర్. మ్యామ్ బాల్ అంటే వేసేటప్పుడు కొద్దిగా కొంచెం అప్పుడప్పుడు కొంచెం. ఓకే సూపర్, సారీ. వంద పరుగుల మార్కుని కంప్లీట్ చేసింది క్రితం ఓవర్లోనే ఎల్లో యార్కర్స్ జట్టు. స్క్వేర్ లెగ్ 2 పరుగులు లభిస్తాయి, కానీ పెద్ద షాట్స్ అయితే ఇంకా. మరో చిన్ని మిస్ఫీల్డ్తో ఓవర్త్ర వెళ్ళింది. 3 పరుగులు ఆడాయి స్కోర్ బోర్డుకి. ఎల్లో యార్కర్స్ జట్టు స్ట్రగుల్ అవుతుంది, వికెట్స్ పడుతున్నాయి కాబట్టి. కానీ చివరి 2 ఓవర్లలో యాక్సిలరేషన్ అయితే ఎంతో ముఖ్యం. తర్వాతి మ్యాచ్ టీమ్స్ కూడా గ్రౌండ్లోకి ఆల్రెడీ ఎంటర్ అయ్యాయి. సో 60 మంది సినీ తారాలు కూడా ఇప్పుడు ఏసీటీ అనంతపూర్ క్రికెట్ గ్రౌండ్లో ఉన్నారు. అందరినీ అలరిస్తారు. ప్రతి ప్రేక్షకుడు కూడా కనువిందు చేసుకుంటాడు. వైట్ బాల్, కానీ రాజీవ్ మాత్రం ఒక్క బాల్ని కూడా వెనక్కి పంపించకుండా టాప్ క్లాస్ పర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తున్నాడు రాజీవ్. పద్నాలుగు ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 105 పరుగులు 6 వికెట్ల నష్టానికి ఎల్లో యార్కర్స్ జట్టు. బ్యాట్స్మెన్ రిటైర్ అవుతూ వంశీ రిటైర్ అవుట్ అవుతూ వెను తిరుగుతున్నారు. ఎందుకంటే చివరి ఓవర్ మాత్రం మిగిలింది.
పెద్ద షాట్స్ కావాలి. సో బిగ్ బాస్ నిఖిల్ వెంకట్ బౌలింగ్ వేస్తున్నారు. 15వ ఓవర్, చివరి 6 బంతులు మాత్రం మిగిలి ఉన్నాయి. రిటైర్ అవుట్ అయ్యారు కాబట్టి 7వ వికెట్ కూడా కోల్పోయింది అనుకోవాలి. కానీ ఈ 6 బాల్లో ఎంత మాక్సిమం స్కోర్ చేస్తారు, ఎంత ఎంటర్టైన్మెంట్ మనకు దొరుకుతుంది అనేది మాత్రమే ముఖ్యం. 105 for 6 after completion of 14. ఓకే, సో వాల్యూమ్ కొంచెం ఒక్కసారి 1 minute పాజ్ చేయరా ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. కంప్లీట్లీ డామినేటెడ్ బై ది బౌలర్స్. చివరి ఓవర్లో కూడా ఒక్క పరుగు తేవాలన్న ఎంతో కష్టపడవలసి వస్తుంది బ్యాట్స్మెన్స్. చివరి బంతి మాత్రం మిగిలింది. 106 పరుగులకు 6 వికెట్లు, ఒక్క బంతి మాత్రమే. 1 more డాట్ బాల్. రన్అట్ ఛాన్స్ ఉంది. రన్అట్ కూడా అయ్యారు. టోటల్గా 7 వికెట్లు లాస్ అయ్యి 106 ఫర్ ది లాస్ ఆఫ్ 7 వికెట్స్. ఎల్లో యార్కర్స్ 106 పరుగులకు 7 వికెట్లు. 15 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి మరో 10 నిమిషాల్లో గ్రీన్ గ్లాడియేటర్స్ చేజ్ మొదలవుతుంది.
కానీ ఈ గ్రౌండ్ కండిషన్స్ మరియు పిచ్ కండిషన్స్ చూస్తే ఈ 100 రన్లు 105 కూడా ఏ ఒక్క టీంకి కూడా అంత ఈజీ కాదనిపిస్తుంది. చూడాలి మరి గ్రీన్ గ్లాడియేటర్స్ డామినేట్ చేసి గెలుస్తుందా బ్యాటింగ్లో, లేదా మరి ఎల్లో యార్కర్ శుభారంభం 10 నిమిషాలు మాత్రమే బ్రేక్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత మంచి చేజ్ మొదలవుతుంది.